اور وہ جو خدا کی تلاش میں نکلا ہوا شخص تھا اس نے ٹھوکر کھائی۔ وہ بہت حیران و پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ تو خدا کی راہ میں نکلا ہوا انسان ہے، تو پھر اس کے راستے میں ٹھوکریں کیوں؟ کیا بات ہے بھائی، کیوں پریشان ہو؟ قریب سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے پوچھا۔ خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بےچارگی میں بولا۔ راہگیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہو؟ خدا کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے اندر تلاش کرو، سڑکوں پر کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ راہگیر یہ کہہ کر چل دیا۔ خدا کی تلاش میں نکلا ہوا شخص بہت پریشان ہوا۔ وہ تو کتنے عرصے سے خدا کو اپنے اندر تلاش کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک ناول پڑھا۔ اس کو یہ آگہی ملی کہ خدا کو پانے کے لیے انسانوں نے جنگلوں بیابانوں تک کا سفر طے کر ڈالا، تو وہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کے بعد اس کی مسافت شروع ہو گئی۔ نہ جانے کن علاقوں سے وہ گزرا، کن راستوں پر اس کے قدموں کے نشان ثبت ہوئے۔ ایک دن وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوا۔ جھونپڑی بالکل خالی تھی۔ ایک کونے میں ضروریات زندگی کی ایک دو چیزیں بے سلیقگی کے ساتھ رکھی ہوئی تھیں۔ وہ واپس مڑنے کو تھا کہ اسے دو ملگجے سے بچے جھونپڑی کے کونے میں سمٹے نظر آئے۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا، بچے ڈر گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی ایک خوفناک سا ہیبلا ہے۔ جھونپڑی کے کونے میں چھوٹا سا آئینہ آویزاں تھا۔ اس نے خود کا آئینے میں جا کر جائزہ لیا۔ وہ تو کتنا بدل گیا تھا۔ دھول میں اٹے ہوئے بال اور داڑھی نے اس کی شخصیت کو کتنا ملگجا بنا دیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ جب وہ نہا دھو کر خوبصورت لباس مزین کر کے باہر نکلتا تو اس کے دوست احباب اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ اس کی گردن اکڑ جاتی، چہرے پر رعونت آ جاتی، اور اب تو یہ حال ہے کہ صورت ہی بدل گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر بچوں کی طرف دیکھا جو نہ جانے کب سے جھونپڑی سے بھاگ چکے تھے۔ وہ ایک دم باہر لپکا۔ باہر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ نہ جانے وہ دو بچے کہاں جا چکے تھے۔ اب اس کے لیے دوسرا مرحلہ بچوں کی تلاش تھا۔ جھونپڑی کے ارد گرد کوئی اور جھونپڑی نہ تھی۔ کچھ فاصلے پر ایک سڑک تھی جو گاؤں سے شہر کی طرف جاتی تھی۔ اس نے بہت عرصہ اس سڑک پر سفر کیا۔ ٹوٹی پھوٹی بس پر جب وہ اپنے گاؤں میں اترتا تو انجانی خوشی اس کے رگوں پے میں اتر جاتی تھی۔ سب سے پہلے وہ اپنے والدین کی قبروں پر جا کر فاتحہ پڑھتا، پھر گھر روانہ ہو جاتا۔ گھر میں اس کی بیوی کام کاج میں مصروف ہوتی۔ آ گئے ہو؟ وہ ایک دم آگے بڑھتی، دوپٹے سے دونوں ہاتھ صاف کرتی اور پھر باورچی خانے کی طرف دوڑ جاتی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک گلاس میں مشروب لے آتی۔ برہان پانی پی لو۔ برہان اس کے ہاتھ سے پانی پکڑ لیتا اور لبوں کو لگا لیتا۔ یہ ایک دم ٹھنڈا احساس اس کے زبان کو چھوتا ہوا اس کے رگوں پے میں اتر جاتا۔ بچے کہاں ہیں؟ برہان پوچھتا۔ سپارہ پڑھنے مسجد گئے ہیں، بیوی جواب دیتی۔ وہ بیوی سے مزید بات کیا احاطے کی طرف نکل آتا جہاں اس کے دوست خوش گپیوں میں مصروف ہوتے۔ زندگی کا یہی معمول تھا اور کافی عرصے سے یہی معمول چل رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس کی زندگی میں ایسا موڑ آ گیا کہ اس نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے خیالات کو ذہن سے جھٹکا اور جھونپڑی کے باہر بچوں کو تلاش کرتا رہا، لیکن بچوں کا کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے مڑ کر جھونپڑی کی طرف دیکھا۔ جھونپڑی بالکل خالی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سڑک پر جا نکلا۔ سڑک کے دوسری طرف کچھ چہل پہل تھی۔ وہ اس طرف چلا گیا۔ ایک بہت بڑے پتھر پر چار لوگ آلتی پالتی مارے محوی گفتگو تھے۔ وہ ان کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جب وہ گھر واپس لوٹنے پر احاطے میں دوستوں سے ملنے جایا کرتا تھا۔ مدثر، رانا، علی اور حمزہ احاطے میں زمین پر بیٹھے ہوئے اسے ملتے تھے۔ برہان اس مرتبہ کافی دیر کے بعد گاؤں آیا ہے، مدثر کہتا۔ بس شہر میں کام تھا، برہان مختصر سا جواب دیتا۔ کام یا دوسری والی بیوی؟ رانا ہنستے ہوئے کہتا۔ نہیں یار، کام زیادہ تھا، برہان اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتا۔ سڑک پار کر کے جب وہ اس طرف پہنچا تو چار لوگ بڑے سے پتھر پر آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے۔ یار تم کون لوگ ہو اور اس ویران سڑک پر یہاں کیا کر رہے ہو؟ برہان نے پوچھا۔ تمہارا کیا نام ہے؟ برہان نے دوسرا سوال کیا۔ ایک نے سر اٹھایا اور جواب دیا، پہلا، دوسرا، تیسرا اور میں چوتھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شہر کو عذاب نے گھیر لیا، ہم یہاں اس چھوٹے سے گھر میں ایک
माँ से क़याम पजीर हैं। पहले ने सामने की तरफ इशारा किया। दूसरे ने कहा, शहर में जब अजाब बढ़ा तो लोग अपनी अपनी शनाख्त खोने लगे और एक दूसरे को कत्ल करने लगे। इससे कबल कि हम अपनी शनाख्त खो देते, हमने वहाँ से राह फरार इख्तियार की। तो गोया तुम भी अपनी तलाश में निकले हो। नहीं, तीसरे ने जवाब दिया। सुना है शहर के लोग एक दूसरे की तलाश में हैं। बुरहान उलझ सा गया और बोला, मेरे भाइयों, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपनी शनाख्त को बरकरार रख पाए हो? हाँ बिल्कुल, चौथे ने जवाब दिया। फिर अचानक उनको याद आया कि वो भी अपनी शनाख्त खो चुके हैं। जब वो शहर में थे तो उनके नाम थे। क्या नाम थे? पहले ने सोचा। दूसरा, तीसरा, चौथा भी सोचने लगे, लेकिन उनको कुछ भी याद ना आया। तुम कौन हो? चौथे ने उससे पूछा, जो खुदा की तलाश में निकला था। मैं भी अपनी शनाख्त खो चुका हूँ और खुदा की तलाश में निकला हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? बुरहान काफ़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, बुरहान। बुरहान। चारों चौंक उठे। क्यों, क्या हुआ? बुरहान ने पूछा। दरहकीकत जब हम शहर से अजाब के डर से निकले तो हम में से किसी एक का नाम बुरहान था। हाँ, याद आया, चारों चिल्लाए। मेरा ख्याल है कि पहले का नाम बुरहान था। नहीं नहीं, चौथे का था, दूसरा बोला। यकदम बुरहान को यह एहसास हुआ कि उसके वालिद अक्सर यही कहा करते थे कि बुरहानुद्दीन, अपने नाम की लाज ही रख लो। वालिद की आवाज़ फ़ज़ाओं में गूंजने लगती। बुरहानुद्दीन, अपने नाम की ही लाज रख लो। नहीं नहीं, मेरा नाम बुरहानुद्दीन नहीं है, वो चिल्लाया। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? वो बोले, मेरा नाम बुरहानुद्दीन नहीं है। तो फिर? चारों बोले, मेरा नाम पांचवा है। वो बोला, तो क्या तुम भी अपनी शनाख्त खो चुके हो? पांचवा कुछ देर इधर उधर देखता रहा और फिर बोला, जब बस्ती को अजाब ने आ लिया तो मैंने किसी वलीउल्लाह से सुना कि खुदा को तलाश कर और अपने अंदर बाहर जहाँ मिले उसे पा ले, सब अजाब टल जाएगा। मैं खुदा की राह में निकला हुआ पांचवा शख्स हूँ। पांचवा शख्स न जाने कितना अरसा उस बस्ती में रहा जहाँ उसको उस जैसे चार और मिल गए थे, लेकिन चारों का सफ़र और मकसद मुख्तलिफ था। वो सब के सब खुदा की तलाश में नहीं निकले हुए थे। उनमें से एक तो उस नामालूम सफ़र की तरफ निकला हुआ था जहाँ दुख उसके ताक़ुब में ना हो, उसका उठने वाला हर कदम मंजिल हो। लेकिन पहले के साथ माजरा ये हुआ था कि वो ज़ात के अंदर का सफ़र था जहाँ बंद और मुकफ़्फ़ल दरवाजे उसका रास्ता रोक लेते थे। आखिर वो कब तक सफ़र करता, थक हार कर इस बस्ती में ठहर गया था। दूसरा खुशियों की तलाश में निकला हुआ शख्स था। उसकी बस्ती के लोग जब तकलीफ और कर्ब से मरने लगे तो बस्ती को छोड़ आया। यहाँ आकर वो थोड़ा सुकून में था कि कम से कम अगर खुशी नहीं तो दुख भी नहीं थे। तीसरा अपने आप की तलाश में निकला हुआ था, लेकिन उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो अपना आप तो वहीं छोड़ आया था कि जहाँ से उसने सफ़र का आगाज़ किया था। चौथा अंधेरे रास्तों का मुसाफिर था। उसे यकीन था कि हर सफ़र के बाद उजाला यकीनी होता है और उजाला बहुत करीब है। पांचवा शख्स तो खुदा की तलाश में निकला हुआ शख्स था। अब तो हर जगह मौजूद है, लेकिन वो अब तक क्यों खुदा तक नहीं पहुंच पा रहा था? पांचवा अक्सर सोचा करता था। वो पांचों शाम को इकट्ठे होकर अपनी मुसाफत का जिक्र करते तो पांचवा, जिसका नाम बुरहान था, उसे महसूस होता कि अब तक उसका सफ़र रायगा गया। लिहाजा पांचवें ने एक दिन सोचा कि वो इस बस्ती को छोड़कर किसी और बस्ती की तरफ चला जाएगा। शायद उसे कोई वलीउल्लाह मिल जाए जो उसकी किस्मत संवार दे। चुनांचे एक दिन पांचवा चारों के पास आया और कहा, मेरे भाइयों, अब मुझे इजाज़त दो, मैं किसी और बस्ती की तरफ जा निकलूं। यहाँ रहकर मुझे यही अंदाज़ा हुआ है कि अब तक मेरा सफ़र बेमकसद रहा है और मैं उस मकसद को नहीं पहुँच सका जिसके लिए बस्ती को छोड़ा था। बाकी चारों को भी ख्याल आया कि वो सब अपने मकासद के हसूल में नाकाम रहे हैं। उन सबको इस बस्ती को छोड़ देना चाहिए। पहला बोला, भाइयों, हम सबको यहाँ से कूच करनी चाहिए। अगर खुदा ने चाहा तो हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। हम में से एक शिमाल, दूसरा जनूब, तीसरा मगरिब और चौथा मशरिक की तरफ जाएगा। लेकिन मेरा क्या होगा? पांचवा बोला। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर तीसरा बोला, सुनो भाइयों, जब मैं अपनी तलाश में निकला तो खुद को बहुत पीछे छोड़ आया था। मुझे वहीं जाकर अपना आप तलाश करना होगा। तुम चारों अपनी अपनी समत रवाना हो जाओ। लेकिन वापसी की सज़ा जानते हो? दूसरा बोला, मुझे हर सज़ा मंजूर है। ये कहकर तीसरे ने आनन फानन वापसी का रुख किया और नज़रों से ओझल हो गया। बाकी चार उसे वापस जाता हुआ देख रहे थे।